name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true God. God Almighty, thank you for bringing all of us together this evening. Thank you for all the wonderful classes that we were able to attend throughout these month. Thank you for this wonderful initiative of MJOCSM. Thank you for all the previous classes that we were able to come together, where we talked about icons, where we talked about the beauty of our liturgy. Grant us the wisdom to continue this initiative so that we can enlighten many more people. Grant us the wisdom to understand your will. In the name of one triune God, we pray. Amen. Thank you. Hello, everyone. Welcome to this beautiful sessions that we are having in MJOCSM. And we are blessed to have EMJOCSM taking this initiative and reaching so many people. Last 3 sessions, we were talking about icons, we were talking about sacred art, but in general, we were talking about how art plays an integral role in Orthodox worship space. We talked about the early church. We talked about how art played an important role in Malankara through Malankara murals. Last session, we talked about 2 topics. We discussed about 2 topics. One was the indigenous nature of iconography, how important it is to have an indigenous approach towards icon. Then we also talked about how hymnography, the songs that we sing, the prayers that we recite are connected with iconography only. These are basically songs are icons in a poetic form. Today, we're going to talk about another important topic, a question which is quite common whenever I take sessions on iconography. This is one of the most common questions, how to differentiate between icons and paintings. And along with that, within this topic itself, we will be talking about reading the icons. You all might have seen when ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിനകത്താണ് അത് ഇട്ടത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇടുവാനുള്ള ഒരു കാരണം, നോർമലി നമ്മൾ പെയിന്റിംഗ് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ റീഡിംഗ് ദി ഐക്കൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതായ കാര്യമാണ്. I'm expecting a lot of questions from you all, not just because this is about icons, the difference between icons and paintings, but also because perhaps this is the last session on icons. So let us continue. The topic is about difference between icons and paintings. Icons and paintings in the differences കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. I just tried to make it as simple as possible. So ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ അത് ഐക്കൺ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യം വരും. ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ളത് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. എന്താണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ? ഏതൊരു ചിത്രകാരനും, അത് ഇപ്പം ഏത് പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളായാലും, ആ ചിത്രകാരന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം ആ പെയിന്റിങ്ങിനകത്ത് ഇടാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ഒരു ഡാവിൻസി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഏത് പെയിന്റർ, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് ദ ഫുൾ ഫ്രീഡം ടു put my personal opinions, my personal view regarding that particular subject. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് ഇടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. സോ ഐക്കൺസിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സീക്രട്ട് ആർട്ടിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, അവിടെ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനല്ല. ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്: ഐക്കൺസ് ആർ നോട്ട് പെയിന്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഐക്കൺസ് ആർ പെയിന്റഡ് ബൈ ദ ചർച്ച്. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്? പെയിന്റിംഗ് ഒരാൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം കൊണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ, പെയിന്റിംഗ് ഇസ് ഡൺ വിത്ത് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം, ബട്ട് ഐക്കൺസ് ആർ പെയിന്റഡ് ബൈ ദ ചർച്ച്. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്തോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഐക്കൺസ് ആർ പെയിന്റഡ് ബൈ ദ ചർച്ച്. What do you think? Can anyone answer?
What is meant Maybe by, yeah. reviewed by the church bishops or something. Uh, Finally validated. അത് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ആണ് ദാറ്റ് ഫൈനലി ദി ഐക്കൺസ് ആർ ബ്ലെസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലർജീസ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, ചേർച്ച് പെയിന്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ദി ഐക്കൺ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമായിരിക്കും, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഒരു ഐക്കൺസ് ആണോ പെയിന്റിങ്സ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതായ കാര്യം, ഇസ് ദാറ്റ് ഐക്കൺ ഓർ ഇസ് ദാറ്റ് പെയിന്റിങ് സൈൻഡ് ബൈ സംവൺ. ഐക്കൺസിന്റെ താഴെ പേര് എഴുതാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ബൈ സോ ആൻഡ് സോ അങ്ങനെ എഴുതാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. കാരണം അത് പേരെഴുതാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇത് വരച്ച ആളുടെ ഫ്രീഡം അല്ല, ഇത് സഭയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സഭയുടെ ഫ്രീഡം ആണ്, അവിടെ സഭയുടെ മൈൻഡ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദ ഐക്കൺസ് ആർ പെയിന്റഡ് ബൈ ദ ചർച്ച്, നോട്ട് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലും കൂടി മനസ്സിലാവും. തിയോളജി ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചി ഓഫ് ദ ചർച്ച്. ഒരു പെയിന്റിംഗ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, പെയിന്റിങ്ങിനകത്ത് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ആർ ഫെയ്ത്ത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സെയിന്റ് ജോൺ ഓഫ് ഡെമാസ്കസ് പറഞ്ഞതായ ഒരു 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 കാര്യമാണ് ഇത്. ഇഫ് സംവൺ ആസ്ക് യു ടു ഷോ യുവർ ഫെയ്ത്ത്, പ്ലേസ് ഹിം ബിഫോർ ദി ഐക്കൺസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ സീ യുവർ ഫെയ്ത്ത്. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഒരു ഐക്കന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്രട്ട് ആർട്ടിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ പറ്റും, ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. അതാണ്, യു ഓൾ മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് വൺ പെയിന്റിംഗ് ക്യാൻ സ്പീക്ക് 1,000 words, റൈറ്റ്? സോ a paintings are basically expressing what do you really believe. So those paintings are known as icons. അതൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഒരു ഐക്കണും പെയിന്റിങ്ങും തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഈ you might have seen, for example, the sculptures and paintings, photos of the sculptures and paintings done by Michelangelo. അപ്പം അതിനകത്ത് മൈക്കലാഞ്ചലോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പലിനകത്ത് സെമി ന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പലിൽ മൈക്കലാഞ്ചലോ പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ പോപ്പ് നിന്നുകൊണ്ട് മൈക്കലാഞ്ചലോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്തിനാ എല്ലാവരെയും നഗ്നരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്? എന്തിനാണ് നഗ്നരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൈക്കലാഞ്ചലോ പറയുന്നുണ്ട്, ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദം ആസ് ഗോഡ് സീ ദം. ദൈവം അവരെ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത്, എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നഗ്നരായിട്ട് ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം പോപ്പ് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചോദ്യം ഇതാണ്, മൈക്കൽ, യു ആർ നോട്ട് ഗോഡ്, നീ ദൈവമല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ സ്വന്തം ഫ്രീഡം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്, അതിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു റോളും അവിടെ ഇല്ല. വിശ്വാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ തിയോളജിയുടെയോ ലിറ്ററേച്ചയുടെയോ റോൾ അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഐക്കൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ തിയോളജി ഓഫ് ദ ചർച്ച്, ദ ലിറ്റർജി ഓഫ് ദ ചർച്ച്. ഐക്കൺസ് ആർ ലിറ്റർജിക്കൽ. അത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഐക്കൺ പെയിന്റിങ്സ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു പെയിന്റിങ് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ മേ ഐ ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു നോ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. During the COVID, church or all the religious places, they took a decision of having online, or not online, live telecast of Holy Qurbana. What do you think that how it affected our liturgical life? I hope the question is clear, right? It reduced the sanctity of the Holy Qurbana. Exactly. One of my teachers, when I wanted to know her opinion about original icons and ഈ ഇപ്പം കാണുന്നതായ AI generated artificially created printed imagesന്റെ ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതായ ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോലി കുർബാന മൊബൈലിനകത്ത് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? നമുക്ക് അവിടെ പോയും കാണാൻ പറ്റും. അതിലേതാണ് ജെന്യുവൻ? നമ്മൾ അവിടെ പോയി പേഴ്സണലി അതിനെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സിമിലർലി
icon is also liturgical. You know, if you ask any iconographer, we don't have time to talk about the process of making icon, but the process of making icon itself has a lot of meaning. It's not just like ഏതെങ്കിലും ക്യാൻവസ് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി. അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതായ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ആ ചിത്രകാരൻ, ആ ഐക്കണോഗ്രാഫർ ഓരോ അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു തുണി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുണി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ ദാറ്റ് തുണി ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദെയർ, we contemplate on the burial cloth of Jesus, the burial cloth which was used in order to wrap Jesus's body. So അങ്ങനെ കണ്ടംപ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നത് ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ഈ ഐക്കൺസിനെ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്. സാധാരണ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കും. വി വിൽ പുട്ട് ദ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ്, ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ഷെയ്ഡ്സ്. അതിന്റെ അത് ഷെയ്ഡിങ്ങും ഷാഡോയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. So basically the approach in normal paintings, especially oil painting, is light to darkness. We make the light color, then we make the shading. For example, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പെയിന്റിങ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആക്കാം. ഇപ്പൊ എന്റെ മുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ആദ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്റെ ഷാഡോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ദ അപ്രോച്ച് ഇസ് ലൈറ്റ് ടു ഡാർക്ക്നെസ്. പക്ഷേ ഐക്കണോഗ്രാഫിയിൽ നേരെ തിരിച്ചെന്താണ്? The approach is darkness to light. When we make the icons, we put the darkest color first. Then we start putting the light colors. So അതിനകത്തൊരു layers ഉണ്ട്. എൻ്റെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കണ്ടംപ്ലേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 7 layers ചെയ്യാൻ. എന്തിനായിരിക്കും 7 layers? The 7 days of creation. The final layer is the seventh layer or 8th ലെയറും പറയാറുണ്ട്. 8ാം നാളെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കണ്ടംപ്ലേഷൻ ഈ ലിറ്ററജിക്കൽ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു ഐക്കനെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഐക്കൺ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രിന്റഡ് ഇമേജസ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജെന്യുവൻ ഐക്കൺ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒറിജിനൽ ഐക്കൺ. I just wanted you all to know that it is important to have artwork created with your own hand. Okay, moving ahead. Which one do we as Orthodox use as icon? Which one of these two images? ഏത് ഐക്കണാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഞാനത് രണ്ടിനും ഐക്കൺ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. ഏതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? The image on the right. The image on the right side, right? Why I used icon word for both the pictures? Because if you ask a Roman Catholic, they will say that the other one is as an icon for us. But they might say that both are icon for us. Other one എന്തിനാ അവർ icon എന്ന് പറയുന്നത്? Because theologically, or in terms of devotion, Sacred Heart in the devotion ഉള്ളത് റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് കത്തോലിസിസത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഐക്കൺ തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതായ ഐക്കണാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐക്കൺ. ഇനി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഐക്കൺ? Again right side. But can you tell me what is the reason why the one on the left-hand side is not a acceptable depiction for us? Why? Because infant Jesus is not representable. Can anyone else tell me? Anyone else? Why the image on the right-hand side, left-hand side is not an acceptable depiction for us as Orthodox? Mother Mary beautiful ആയിട്ടുള്ള ആക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം. അത് കൂടാതെ ഒരു 3D down. No, is something very important missing. ഞാൻ ഇതിന്റെ കവർ പേജിലും ഇതുപോലത്തെ തന്നെയാണ് ഇട്ടത്. പ്രസന്റേഷന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മച്ച് ടൈം. ഇവിടെ കർത്താവില്ല, മാതാവ് തനിയെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വി നെവർ യൂസ് എൻ ഇമേജ് ഓഫ് ഐക്കൺ വേർ മദർ മേരി is standing alone. We always use icons or paintings where Mother Mary is with child Jesus. Now tell me, ഈ രണ്ട് ഇമേജസിൽ ഏത് ഇമേജ് ആയിരിക്കണം? നമ്മളിപ്പം പെയിന്റിങ്സ് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ ഐക്കൺസ് ഇല്ലെങ്കിലും പെയിന്റിങ്സ് പോലും പള്ളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പല ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ഇട്ടത്. മാതാവ് തനിയെ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏത് ഐക്കൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓഫ് കോഴ്സ് ദ വൺ ഓൺ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. നൗ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി, ഇത് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഐക്കൺസും പെയിന്റിങ്സും തമ്മിൽ. Sistine Chapel, the God the Father is being depicted as an old man. So here also you see a picture which looks like an icon, right? You always say, no, Achin, this is also an icon because it looks like an icon. This is another important thing that I want to tell you, that കണ്ടാൽ ഐക്കനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അത് ഐക്കൺ. സീ ദ കണ്ടന്റ്. അവിടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം? അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഹലോ, എന്തെങ്കിലും തിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഈ ഗോഡ് ദ ഫാദറിന്റെ ഡിപിക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തിയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം നമുക്കുണ്ടോ? Oneness of God. Oneness of God. എനിത്തിങ് എൽസ്? അത് സൈറസ് അല്ലേ? സൈറസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആൻസറുടെ ഒരു പ്രൈമറി റീസന്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സമയമെടുക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ വരുന്നത്, whenever God the Father is depicted as an old man and God the Son is depicted as a young man, it means there was a time when God the Son was not there and he is older than that. Ariusന്റെ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്, there was a time where there was a moment when God was not, then there was a moment when the Son was not. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, അവർ തമ്മിൽ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ പിതാവായ ദൈവത്തെ അതാണ് പ്രൈമറി റീസൺ. ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞതായ റീസൺസും ഇതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു റീസൺ കൂടിയുണ്ട്. പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വരയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പം പുത്രനായ ദൈവം പോലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഐക്കണോഗ്രാഫിയുടെ ബേസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻകാർനേഷൻ. ഇഫ് ഗോഡ് നെവർ ഇൻകാർനേറ്റഡ്, വി വിൽ നെവർ എവർ മേക്ക് ഐക്കൺസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇൻകാർനേഷൻ ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗോഡ് ദ ഫാദറുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. സോ ഇതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ വി ഡോണ്ട് യൂസ് ദിസ് icon. We use two other depictions. One is of Epiphany or baptism. Baptism of Christ is one of the most, നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തെ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബാപ്റ്റിസം ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ പഴയ കാറ്റക്കൂംസിനകത്തുള്ള ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം അവിടെ തൃത്വം ഏറ്റവും ആദ്യമായി നമുക്ക് തൃത്വത്തെ കാണുവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായ ഒരു സംഭവമാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം, റൂഹ പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നു, പുത്രനായ ദൈവവും അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെന്ററിൽ കാണുന്നതായ ഈ ഒരു ഡിപിക്ഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫേമസ് icon within Orthodox Church. Can anyone tell me which biblical event is depicted over here? Abraham's house. Okay, hospitality of Abraham. Basically, the right name of this icon is Hospitality of Abraham by Andrei Rublev എന്ന് പറയുന്നതായ റഷ്യൻ ഐക്കണോഗ്രാഫറുടെ ഒരു മങ്കാണ് ഇത് വരച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ ഐക്കണായിട്ട് കാണുന്നത്? ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ ഐക്കണായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ ലിറ്ററൽ ഡിപിക്ഷൻ അല്ല. പഴയ നിയമത്തിൽ അബ്രഹാം കണ്ടതായ ദർശനം, 3 പേർ അവരുടെ ഇടയിൽ വന്നു, അബ്രഹാം വണങ്ങി അവരുടെ മുൻപിൽ തന്നെ, അതൊരു പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ്, ഹി വർഷിപ്ഡ് ദം. സോ അതിനെ ഒരു ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ മിസ്റ്ററിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹോളി ട്രിനിറ്റി, ദ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി, അതിനെ ഡിപിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐക്കണായിട്ടാണ് ഈ ഐക്കണിനെ കാണുന്നത്. ഇതിനെ ലിറ്ററേച്ചറിക്കലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? As Malankara Orthodox Christians, can we liturgically support this icon, the one in the center? എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു
ഞാൻ പറഞ്ഞതായ ഈ ഒരു ചിന്ത തൃത്വവുമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കൂദാശകളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? സെന്ററിൽ കാണുന്നതായ ആ സംഭവം നമ്മൾ കൂദാശകളിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതായ ഒരു കൂദാശയാണ്, പറയാൻ സാധിക്കുമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഭവനകൂദാശ. ഭവനകൂദാശയിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് തൃത്വത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമായിട്ട് കാണുന്നത്. അത് തന്നെ ഐക്കണോഗ്രാഫിയിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ സെൻട്രൽ ഐക്കൺ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുക്കുവാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നല്ല നമുക്ക് സമയം വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഐക്കൺ ഓഫ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി ബൈ സെയിന്റ് ആൻഡ്രേ റുബ്ലേവ്. ഈ ഐക്കണിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരു ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ റിലേഷനെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാം. ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇതിപ്പം തൃത്വത്തിന്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ, തൃത്വത്തെ സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പുത്രനായ ദൈവം എവിടെ ആയിരിക്കും? എവിടെയാ പുത്രനായ ദൈവം? In the mid. Symbol in the mid. So why you said in the mid? What are the distinctive elements that you see? I see red and blue, You see that cloud. red and blue, right? So that is one of the most common colors that we see for garment of Christ. അപ്പം ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഒന്നെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവത്തെ സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഉണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കും. ഏത് കളറാ? Blue, divinity. ബ്ലൂ ഡിവിനിറ്റി. താങ്ക് യു. പക്ഷെ മൂന്ന് പേർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന കളറുമുണ്ട്. പുത്രന് ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ചുമന്ന കളറുണ്ട്, റെഡ് കളറുണ്ട്. സോ റെഡ് കളർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ബ്ലഡ്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ്, വിത്തിൻ ഐക്കണോഗ്രാഫി ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. പക്ഷേ ബാക്കി രണ്ടുപേർക്കും വ്യത്യസ്തമായ കളറുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കളർ മങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നതായ ഐക്കൺ, കാണുന്നതായ ഡിപിക്ഷനിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതായ വസ്ത്രം ഒരു റോയൽ പേർപ്പിൾ ആണ്. ബേസിക്കലി റോയൽറ്റിയുടെ കളറാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കളർ ഓഫ് റോയൽറ്റി, ആൻഡ് ദാറ്റ് കളർ ഇസ് സിഗ്നിഫൈങ് ഗോഡ് ദ ഫാദർ. ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് വി സീ ഗ്രീൻ കളർ. ഗ്രീൻ കളർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ലൈഫ് ഗിവിംഗ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. സോ ലൈഫിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനും കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ കളറും ഉണ്ട്. അവരുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വേറെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം പെട്ടെന്ന് പോവാണ്. വേറെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐക്കണിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ പിതാവായ ദൈവവും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഐക്കണൊന്ന് നോക്കണം. പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കല്ലേ, പിതാവായ ദൈവവും പരിശുദ്ധമായ ദൈവത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കല്ലേ പുത്രനായ ദൈവത്തെ കാണുന്നത്? അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപം, ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? അതെനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് അവരുടെ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല എനിക്ക്. ജസ്റ്റ് Cup. യെസ്, can you say it loud? Cup in the shape of a cup. Yes, shape of a cup. So this is basically the chalice. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പുത്രനായ ദൈവവും ഉള്ളത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഇൻ ദാറ്റ് ടേബിൾ, അവരിയ്ക്കുന്നതായ ടേബിളിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കെഴുത്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബേസിക്കലി റഷ്യൻ ചർച്ചിൽ, ഈവൻ ബൈസന്റൈൻ ചർച്ചസിൽ അവരുടെ ത്രോണോസിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കെഴുത്ത കാണും. അതിനകത്താണ് അവർ റിലിക്സ് വെക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് the person who painted this icon, he purposefully painted in such a manner that table signifies the thronos. സോ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഫോമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്രോണോസിന് 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ
ഇവർ 3 പേരുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു സൈഡ് എം ടി ആണ്. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഒരു സ്ഥാനം എം ടി ആണ് അവിടെ. പട്ടക്കാരൻ. പട്ടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളും കൂടി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിരുസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്, വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ഹോളി ട്രിനിറ്റി. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ, അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിയൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ഇവിടെയാണ്. സോ ഓക്കെ, അത് ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഞാനത് നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ ഞാനിപ്പോ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, സമയം പോകത്തേ ഉള്ളൂ. സോ ഓക്കെ, ഗോയിങ് അഹെഡ്. Third reason how to differentiate between icons and paintings is icons or sacred art are dynamic. എന്തുമാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഗ്രിഗോറിയസ് തിരുമേനി പറയുന്നതായ നല്ല ഒരു സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐക്കൺ ആൻഡ് പെയിന്റിംഗ്? പെയിന്റിങ്സ് ഷോസ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ഐക്കൺസ് ഷോസ് ദി presence of a person. Can anyone elaborate what's the meaning of this statement? Paintings shows the absence of a person. Icons shows the presence of a person. Can anyone elaborate? ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യം മൊത്തം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് തിരുമേനി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിന്റിംഗ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ അബ്സെൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ആളിനെ ഇല്ല അവിടെ. പക്ഷേ ഐക്കൺസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരാളുടെ ഐക്കൺ ഉണ്ടാകുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു സെയിന്റ്ഹുഡിനെ ഉണ്ടാകുന്ന അവർ ഡിപ്പാർട്ട് ആയതിനു ശേഷമാണ്. സോ ഐക്കൺസ് ആർ നോട്ട് ഷോയിങ് ദിയർ ആബ്സെൻസ്, ഐക്കൺസ് ആർ ഷോയിങ് ദിയർ പ്രസൻസ് ബിക്കോസ് വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദേ സ്റ്റിൽ ലിവ് വിത്ത് അസ്. So in that manner, our paintings are showing absence, പക്ഷേ icons are showing their presence. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയട്ടെ, അല്ല ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പങ്കിടാം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡോം സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കി, അതിന് ഡോം സ്ട്രക്ചറുടെ ഏറ്റവും എപ്പിറ്റോമിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് ആരെയാണ്? ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡോം സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ആരുടെ ഐക്കണാണ്? ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രൈസ്റ്റിന്റെ. പിന്നെ ഡോം സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ കാണുന്നത് ശ്ലീഹന്മാരായിരിക്കും, അപ്പോസ്തലന്മാരായിരിക്കും. അതിന്റെ താഴോട്ട് കുറച്ചുകൂടി വരുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡോം സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴെ വന്ന് ഓരോ ലെവൽസിലും ഓരോ സെയിൻസിന്റെയും പടങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പം രക്തസാക്ഷികളുടെ ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പൊസിഷനിൽ ആരാണുള്ളത്? അസ്, നമ്മളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. So the whole family, all the departed saints and the living, all of them are coming together, and that is where we recite the prayer, Our Father who art in heaven. പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തനിയെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് Our Father who art in heaven എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കുർബാനയുടെ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. കുർബാനയിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എപ്പോഴാ ചൊല്ലുന്നത്? തുബ്ദേൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം കാസുലിക്കയുടെ സമയത്ത് കണ്ണിപ്പിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പം ഇവരെ എല്ലാവരെയും, മരിച്ചവരെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും നമ്മളെ നയിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരെയും പരിശുദ്ധന്മാരെയും വാങ്ങിപ്പോയവരെ എല്ലാവരെയും ഓർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാ? Our Father who art in heaven. Okay, so this is what it means. And just I want to add something, like many churches in Kerala today, many Reformed churches in Kerala today. Reformed churches means Protestantismത്തിന്റെ ഒരു ചായയുള്ള സഭകള് ഇപ്പൊ ഐക്കൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. And I see it as a irony. Why? Because our Reformed churches ആണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല ഐക്കൺസ് ഉപയോഗിക്കാൻ. To use an icon of, let's say, any saint, to use an icon of Saint Thomas, for example, is same like believing in the praying for the departed.
മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധന്മാരോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഐക്കൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കത് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കണ്ടത്, I am not going to say the name of that church, but I hope you all will be able to recognize. There is a church which recently accepted a title within their title, called Eastern എന്ന അവരുടെ ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സഭ, ഉണ്ടായ ഒരു സഭയുണ്ടല്ലോ, ഈസ്റ്റേൺ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന. അവര് നല്ലതായിട്ട് ഐക്കൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇൻ ദെയർ തിയോളജി ദേ ആർ നോട്ട് ബിലീവിംഗ് ഇൻ പ്രേയിങ് ഫോർ ദ ഡിപ്പാർട്ടഡ് ഓർ പ്രേയിങ് ഫോർ ഇന്റർസെഷൻസിനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ദേ സ്റ്റിൽ യൂസിങ് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് വൈ? അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പുറമേ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓർത്തഡോക്സി നമുക്ക് വേണ്ട. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ഡിസ്കറേജ് using printed images, because using printed images is not like using icons. Both are two separate things. Okay, so going ahead. Fourth reason. Now this is the fourth reason and our second topic. Icons or sacred art are teachers. Now we're going to read the icons. Here I need your attention. ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പം ചോദിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയണം. നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നാണോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നത് അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് us read the icons. Okay, we are going to read icons. Saint Basil the Great, he said this. He said that what the word transmits through the ear, the paintings or icons silently shows through image. And by these two means, mutually accompanying one another, we receive knowledge of one and the same thing. എന്തുവാണ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എന്തുവാ മാർ ബസീലിയോസ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? What the word transmits through the ear, the icons or paintings silently shows through image. And by these two means, mutually accompanying one another, we receive knowledge of one and the same thing. എന്തോ ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നേ? ഹലോ, ഒരു മീനിങ് പറയാൻ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ. I saw during my studies, I saw a monk in a monastery. They were using a gospel, ഒത്തിരി പഴയ ഒരു ഗോസ്പൽ പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആ പുസ്തകം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചിത്രങ്ങളാണ്. ചെറിയ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മങ്കിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുവാണ് എന്തിനാ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും? ഏതെങ്കിലും പുസ്തകമാണ്, അത് ഒരു ഗോസ്പലാണ്, ഗോസ്പൽ പുസ്തകമാണ്. അപ്പൊ മങ്ക് പറഞ്ഞതായ ഉത്തരം, this side is for people who know, the one on the എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചപ്പോൾ, this is for people who know how to read Amharic language or their language. ആ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് വായിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കാണുന്നതായ ചിത്രങ്ങൾ, it's for those people who don't know that language. So mutually accompanying one another, they share one and the same thing. സോ ലൈക്ക് ഇത് ആ എവൻഗെലിയോൻ അല്ല, പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ ആ സംഭവത്തെ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ ഈച്ച് ഐക്കൺസ് they expresses something related to our faith, something related to Bible, something related to our theology. Okay, so അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില ഐക്കൺസ് നോക്കാം. ഇത് ആരുടെ ഐക്കണാണ്? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ഒരു ഐക്കൺ നോക്കണേ. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ആരുടെ ഐക്കൺ? മദർ മേരി. ഇനി മാതാവ് ആരെയാ നോക്കുന്നത്? മാതാവ് നോക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്തായിരുന്നോ? Yes, I think so. We had this activity earlier? No, right? Yeah, I think we had. We had this one? Okay, just let me know. Okay, സാരമില്ല, നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്യാം. കാരണം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കുറച്ച് സെഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിന് എനിക്കൊരു സംശയം. ഫൈൻ. മാതാവ് ആരെയാ നോക്കുന്നത്?
നമ്മളെ നമ്മളെയാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയാണ് നോക്കുന്നത്. കർത്താവ് ആരെയാണ് നോക്കുന്നത്? മാതാവിനെയാണ് നോക്കുന്നത്. കർത്താവ് മാതാവിനെ നോക്കുന്നു, മാതാവ് നമ്മളെയാണ് നോക്കുന്നത്. മാതാവ് ഒരു കൈ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് എന്തോ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇതുകൊണ്ട് എന്തോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതായ വേളയിൽ മാതാവിനോടും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുറവുകൾ മാതാവിനോട് പറയുമ്പോൾ മാതാവ് അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും, എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാതാവിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാതാവ് നമ്മളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ, നിങ്ങൾ നേരിടുന്നതായ കുറവുകളുടെ ഒറ്റൊരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ, അത് എൻ്റെ പുത്രനാണ്, അവൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതായ ഈ മീനിങ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? കാനാവിലെ wedding at Cana. വെഡിങ് അറ്റ് കാന. ഇത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഐക്കൺസ് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായ സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്, മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു ഐക്കണിലൂടെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഐക്കൺ എന്തായാലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിനേക്കാൾ സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേറെ ഒരു ഐക്കണും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇത്രയധികം അർത്ഥപൂർണമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഐക്കണാണിത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഐക്കൺ. ഈ ഐക്കൺ ഒത്തിരി പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ? നമ്മളിപ്പം കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ഇത് കണ്ടായിരുന്നു. The name of this icon is Christ the Pantocrator at Mount Sinai. Christ the Pantocrator എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ടൈറ്റിലാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് ദ സസ്റ്റെയിനർ ഓഫ് ഓൾ, കിങ് ഓഫ് ഓൾ, ക്രൈസ്റ്റ്, അങ്ങനെ അതൊരു ടൈറ്റിലാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഈ ടൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഐക്കണാണ്. മൗണ്ട് സീനായിൽ, സെയിന്റ് കാത്തറീൻ മൊനാസ്ട്രിക്കകത്ത്, സീനായ് പർവ്വതത്തിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു ദയറയ്ക്കകത്ത് ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഐക്കൺസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, കമ്മിങ് ഫ്രം 6th century. ഈ ഒരു ഐക്കന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? പെട്ടെന്ന് പറയാവോ? ഇതിനകത്തൊരു എന്തൊരു ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു two കാര്യം. side of the We see nature of two Christ. faces. We see two faces, right? In between, someone said that it talks about two nature of Christ. But as far as I know, ഞാൻ ഇതിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇത് പോയി കാണുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സമയത്തും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവസരം കിട്ടിയ സമയത്തും നമ്മൾ ഈ ടു നേച്ചറുടെ, അതായത് ദിവ്യത്വവും മനുഷ്യത്വവും എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ഒരു ഐക്കണിലില്ല. സോ നൗ ലെറ്റ് us read this icon. Before that, also let me tell you, Christ the Pantocrator icon is basically the icon of second coming of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് സഭയിലൊക്കെ ഇത് കിഴക്കേ ഭിത്തി വെക്കത്തില്ല. ഇത് ത്രോണോസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അല്ല, അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇത് വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയപ്പം സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, when you cover one side of his face, this side appears the way he will be seen by those who will be found righteous on that day. Which day? On that day. Judgment Which day? Judgment day. Judgment day യുടെ സമയത്ത് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ പശ്ചാത്താപിച്ചവരും റിപ്പന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവിന്റെ മുഖം ഇതുപോലത്തെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള മെർസിഫുൾ ഗോഡ്, സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുഖമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത് മറിച്ച് ഇത് കവർ ചെയ്ത് മറ്റത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, when you cover the other side of his face, this side appears the way he will be chosen, he will be seen by those condemned on judgment day. ആരാണോ പശ്ചാത്താപിച്ചിട്ടുള്ളത്, പശ്ചാത്താപിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി വന്നിരിക്കുന്നത്, അവർ കാണുന്നതായ മുഖം ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം. ഈ ഒരു ഐക്കന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. Okay, moving ahead. We already saw this icon in our last session. So because ഞാനിത് purposefully ആണ് വെച്ചത്, ഇനി നമുക്ക് നേറ്റിവിറ്റി വരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ രണ്ട് ഐക്കൺസും, ഒരെണ്ണം കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെയും മറ്റൊരെണ്ണം കർത്താവിന്റെ മരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഐക്കണിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ രണ്ടിലും കോഫിൻ കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പോലും കർത്താവിനെ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കോഫിനകത്താണ്. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജനന പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗീതങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, അതിനകത്ത് കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, കർത്താവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്.
So it reminds, even that icon is purposefully made like within a cave. And within a cave there is a coffin. അവിടെ കർത്താവ് കിടപ്പുണ്ട്. അതും റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ തുണി. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ റിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജസും അതെല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ വേവി ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ റാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബോഡിയെ റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കർത്താവിനെ കടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദി ഐക്കൺ ഓഫ് നേറ്റിവിറ്റി ഓൾസോ ടെൽസ് us about the death of Christ and the resurrection of Christ. Okay, മൂവിങ് അഹെഡ്. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുക. സോറി ഫോർ ഇത് ഇത്രയും സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐക്കൺ, ദ ഗുഡ് സമാരിറ്റൻ ഐക്കൺ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടില്ല, ചില യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം. ഈ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയണേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് നോക്കി. ഇതൊരു സംഭവം അറിയാലോ, ഗുഡ് സമാരിറ്റന്റെ ഫുൾ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഐക്കണിനകത്തുള്ളത്. അവിടെ ഗുഡ് സമാരിറ്റൻ ആയിട്ട് ക്രിസ്തു തന്നെയാ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ആ സംഭവം എന്തോ പെട്ടെന്ന് ഏജായി. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം റിയലി സർപ്രൈസ്ഡ്. ഇത് പലരോട് ചോദിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഇവർ നോക്കത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് ഏജായി. ആരുടെ ഏജായി എന്നാ പറഞ്ഞ? ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാവോ? ആർക്ക് ഏജായി ഇവിടെ? മറ്റേ ശമരിയക്കാരൻ, അത് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് വീണ് കിടന്ന ആള് ശമരിയക്കാരനല്ല, വീണ് കിടന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് പ്രായമായി. അതിൽ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം. ഒരു സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നല്ല ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുക, നല്ല തുണിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട്. പിന്നെ ആ ആളെ ഒത്തിരി പേര് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. സൈറ്റനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്താനെ പോലെ തോന്നുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു യങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പുള്ളി അവിടെ വീഴുന്നത്. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കിക്കുക, അവിടെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് പ്രായമായി. പിന്നെ കർത്താവ് അവരെ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും പ്രായമുണ്ട്. ഇതെന്തിനാ എങ്ങനെ വരച്ചേ? എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണുമല്ലോ. ഇത് വരയ്ക്കുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഹിയർ ദ ടൈം ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ വെരി ഡിഫറെന്റ് വേ. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പ്രായമായി. എന്തായിരിക്കും കാരണം? Our lifespan depicts our whole life. Something. Exactly. It depicts the lifespan of whole humanity. നമ്മള് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ് സമാരിറ്റന്റെ ആ പാരബിൾ അറിയാമല്ലോ. ആ ഗുഡ് സമാരിറ്റന്റെ പാരബിളിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അത് മനുഷ്യനെയാണ്, ആ ഒരു ഈ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട ആൾ മനുഷ്യരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവൻ അവിടെ കടന്നു, അവനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ ആ വീണ് കിടക്കുന്നത്, ആ വീഴ്ച കാണിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഫാലൻ നേച്ചറാണ്, മനുഷ്യരുടെ വീഴ്ചയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർ വന്നു, പ്രവാചകന്മാർക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു. നീണ്ട കാലം, ഒത്തിരി നീണ്ട ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കർത്താവ് വന്നു. അപ്പൊ നീണ്ടൊരു കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്ന സമയത്ത് അവന് പ്രായമായി. അപ്പൊ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു ഐക്കണിൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് സാധാരണ പെയിന്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ വരത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു ഐക്കണോഗ്രാഫിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും, പക്ഷെ അങ്ങനെ വരത്തില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു ഐക്കന്റെ ഉദ്ദേശം. Now this is another famous icon of Theotokos. ഒത്തിരി പേര് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് പലയിടത്തും ഈ ഐക്കൺസ് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഐക്കന്റെ ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു പേരുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഈ ഐക്കൺ ഒരു പേരുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയിലാണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഐക്കൺ ഒരു പേരുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? റോമൻ കാത്തലിക് ഷ്രൈൻസ് ഉണ്ട്, ഈ പേരിൽ തന്നെ ഷ്രൈൻസ് ഉണ്ട്. Perpetual help. Yeah, the icon of Theotokos of perpetual help, a lady of perpetual help. നിത്യസഹായ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്, അല്ലേ? നിത്യസഹായ മാതാവ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇത് അതിന്റെ ഐക്കൺ നമ്മുടെ ഇടയിലും ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എത്യോപ്യൻ സഭയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഐക്കൺ കുറെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഐക്കന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന്
നോക്കിക്കേ, അവിടെ കർത്താവ് മാതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈയല്ല, വിരലാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ദൂതന്മാർ നിൽപ്പുണ്ട്. അവരെന്തുവാ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് ദൂതന്മാർ എന്തോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യില്. എന്തൊക്കെയാ അത്? വിഷു കുന്തമാണോ? ആ, കുന്തമുണ്ട്, പിന്നെ സ്പഞ്ചുണ്ട്, Sponge പിന്നെ art, yeah. പിന്നെ മറ്റേ ദൂതൻ എന്തോ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പുറത്തെ പിങ്ക് ഒരു കളർ cross. ഒരു ക്രോസ്. ഇതൊക്കെ എന്തുവാ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ? വേറെയും കാണുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐക്കൺസിനകത്ത് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല ആക്ച്വലി. വേറെ ചിലയിടത്താണെങ്കിൽ ഗോവണിയും കാണും. The crucifixion of Christ. Crucifixion of Christ. So, but this is an icon where child Jesus is being depicted. No, it's not about ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്താവിനെ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഐക്കൺ ബേസിക്കലി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഐക്കൺ. അത് ആരുടെയും ഫെയ്ത്തിനെ ബോദർ ചെയ്യാനോ ആരെയും നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ദിസ് ഐക്കൺ, ഓക്കെ, വൺ മോർ പോയിന്റ് ഇസ് ദയർ. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കാലൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ഒരു സാൻഡല് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ സാൻഡൽ താഴോട്ട് വീഴുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇളകി കാലിൽ നിന്ന് ഇളകി താഴോട്ട് വീഴുന്നതായിട്ട് കാണും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയല്ലോ. ബേസിക്കലി ദിസ് ഐക്കൺ ടീച്ചസ് ഓർ ദിസ് ഐക്കൺ ഇസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ഓൾ ദാറ്റ് കർത്താവ് ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ മാലാഖമാര് കർത്താവ് നേരിടാൻ പോകുന്നതായ പീഡാനുഭവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഈ കുരിശും കുന്തവും സ്പഞ്ചും പിന്നെ വേറെ ഐക്കൺസിനാണെങ്കിൽ ഗോവണിയും ആണിയും ഇതെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ശിശുവായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുകയും അത് കാരണം ഒരു സാൻഡൽ താഴോട്ട് വീണു, പേടിച്ച് മാതാവിന്റെ വിരൽ പിടിച്ചു. ദിസ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐക്കൺ. അപ്പം ഞാനിത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം, പലരും ഇത് അറിയാതെയാണ്. ഇതിലൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഓക്കെ, പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ ഭയം കാണുമായിരിക്കും. ദർ ഇസ് നത്തിങ്, അതിലൊരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. സോ അപ്പൊ മാതാവ് തന്നെ പെർപെച്വൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിത്യസഹായം. അവിടെ കർത്താവിനെ പോലും സഹായിക്കുന്നത് മാതാവാണ്. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് അഹെഡ്. നൗ ടെൽ മീ, ഇത് ഏത് സംഭവത്തിന്റെ ഐക്കണാ? കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളേ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഏത് സംഭവമാണ്? First Council of Jerusalem. No. It's not the first council of Jerusalem. Ascension. Oh, yes, Ascension. ഇത് അസെൻഷന്റെ ഐക്കണാ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കുക. അസെൻഷനിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാ ഇവിടെ. ശിഷ്യന്മാർ നിൽപ്പുണ്ട്, മാതാവ് അവിടെ ഉണ്ട്. രണ്ട് ദൂതന്മാർ ശിഷ്യന്മാരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ഇനിയും കാണും. അത് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാം, മുന്നോട്ട് വരാം. ഇനി പറ, ഇത് ഏത് ഐക്കണാ? അതിൽ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ Heaven and hell. No, it's already written over there. The last judgment. The last judgment. Okay. ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഐക്കൺസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഇത് രണ്ട് ഐക്കൺസിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? സിമിലർ, ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. രണ്ടും രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ്. ഒരെണ്ണം അസെൻഷനും ഒരെണ്ണം ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ആണ്. പക്ഷെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള എന്താ കാര്യം? എന്തോ? Christ and the angels. No, not Christ and the angel. ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തുവാ സിമിലർ ഇവിടെ കാണുന്നത്? കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. അസെൻഷന്റെ പെയിന്റിങ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കർത്താവ് നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നേ. പക്ഷെ ഇവിടെ അസെൻഷന്റെ ഐക്കൺ, സ്വർഗാരോഹണത്തിന്റെ ഐക്കൺ നോക്കി, അവിടെ കർത്താവ് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിതാ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പം ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം കാണാം, കർത്താവ് എന്തിനാ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഐക്കണിലും കർത്താവോട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതെന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? ഈ രണ്ട് കാര്യം, സിംഹാസനം, എന്തെങ്കിലും ഇത് ബിബ്ലിക്കൽ ആണ്. ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഐക്കൺസിലും കർത്താവിനെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തായിരിക്കും?
ഞാൻ വരുന്നത് പോലെ ഞാൻ പോയതുപോലെ ദിവ്യനും അതെ വരും. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. ഇത് താഴെ അസെൻഷന്റെ ഐക്കണിൽ ദൂതന്മാര്, അസെൻഷന്റെ ഐക്കൺ നോക്കിക്കേ, അവിടെ ദൂതന്മാര് ശ്ലീഹന്മാരെ കൈ ചൂണ്ടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ആരെയാ നോക്കുന്നേ? അവൻ പോയതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ആ പോയതുപോലെ തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്. സോ യു സീ ദി ഐക്കൺ ഓഫ് അസെൻഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ദി ഐക്കൺ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്. ഒരു ഐക്കണിൽ തന്നെ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ, രണ്ട് ഇവന്റ്സ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനെയുള്ള ഐക്കൺസിൽ കുറെ മീനിങ്സ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്. എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനി അടുത്തതാണ് ദിസ് വൺ. ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ഐക്കൺ അറിയാവോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സ്വപ്നോ, ജേക്കബ് ഡ്രീം. അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇതൊരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഐക്കണാണ്. ഇതൊരു ബിബ്ലിക്കൽ ഇവന്റ് അല്ല. ഒരു സന്യാസിയുടെ അതെ അതെ, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ വരുമായിരുന്നു? ഒരു സന്യാസിയുടെ കണ്ടംപ്ലേഷൻ ആണ്. അദ്ദേഹം ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ഒരു കണ്ടംപ്ലേഷനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ദി ലാഡർ ഓഫ് ഡിവൈൻ അസെന്റ്. ഇതിന്റെ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ദ ലാഡർ ഓഫ് ഡിവൈൻ അസെന്റ്. ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് മങ്ക് വാസ് ജോൺ ക്ലെമാക്കസ്, സെയിന്റ് ജോൺ ക്ലെമാക്കസ്. സീനായി പർവ്വതത്തിൽ സെയിന്റ് കാത്തറിൻ മൊനാസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്യാസിയാണ്. ഇതൊരു പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ ഒരു ഐക്കണാണ്. ഈ ഐക്കന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറുതാ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, തീരെ ചെറിയൊരു ഐക്കനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഐക്കണിനകത്ത് നിങ്ങളിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കർത്താവിനെ കാണുന്നുണ്ട്. എപ്പിറ്റോമിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കർത്താവിനെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ സന്യാസിമാരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത്, കുറെ ആൾക്കാർ. സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇതൊരു ദയറയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് സന്യാസികൾ. നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി, മനുഷ്യരെ. പിന്നെ കുറെ ഡാർക്കർ ഇമേജസ്, ഡാർക്കർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താഴെ കുറച്ച് പേര് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും കുറച്ച് പേര് നിപ്പുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദിസ് ഐക്കൺ ഇസ് ബേസിക്കലി ദി ഐക്കൺ ഓഫ് ലാഡർ ഓഫ് ഡിവൈൻ എസെൻസ്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഐക്കൺ ഇസ് ദി ഐക്കൺ ഓഫ് ആർ സ്പിരിച്വൽ ജേർണി. നമ്മുടെ ആത്മീയ യാത്രയാണ് ഈ ഐക്കൺ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ഗോവണി കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഗോവണിയിൽ, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, 32 പടികളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോൺ ക്ലെമാക്കസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്റ്റെപ്സും എന്തിനെയാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഓരോ ടെംപ്ടേഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ. അപ്പം ഏതായാലും ഇത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഐക്കൺ ആയിട്ട് എടുത്തത്. സോ ദാറ്റ് I can conclude with this. So this icon is telling us about our spiritual journey. We all are climbing this ladder. നമ്മുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗോവണി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഗോവണിയുടെ എയിം എന്താണ്? അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്? ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ദി ഐക്കൺ ഓഫ് തിയോസിസ്. ദൈവീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഐക്കണാണ്. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകും നരകത്തിൽ പോകും. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ആർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇസ് തിയോസിസ്, ടു ബി വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഗോവണി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഈ ഗോവണി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ എയിം കർത്താവാണ്. എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഴ്ച കാരണം ഈ ഡാർക്കർ ഇമേജസ്, ദീസ് ഈവിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഈവിൽ തോട്ട്സ്, എവറിത്തിങ്, അത് നമ്മളെ വന്നിങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും നമ്മൾ താഴോട്ട് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും വീഴാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കയറുന്നത്. താഴെ കുറച്ച് പേര് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ആ താഴെ കണ്ട ആൾക്കാരും അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും സ്വർഗീയ ഈ ഒരു ഗോവണി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. മുകളിൽ കാണുന്ന ദൂതന്മാരും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സോ വി ഓൾ ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ദിസ് ജേർണി ഓഫ് in this divine ascent. ഈ ഒരു യാത്രയിൽ, ഈ ഒരു ആത്മീയ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ തമ്മിൽ സഹായിക്കുകയും തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അത് അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മുകളിലാണ്. താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് നടക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും, സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി
the icon of our spiritual journey. This is the icon of theosis. So this is all about not all about. ചില portions മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ in this session of reading the icons. And with this icon, with this interpretation, I'm concluding my session. I hope it was clear. പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിക്കാം. I have a question here. So, like, how Bible or the we learn in our daily life. We read books to become more spiritual. We meditate. So, how will this artwork or icons help in our daily lives? So, is it equal to? Can we spend the same time as we spend for gospel or we learn about saints? How much? Yeah. Yes. Of course, when we read a book, we read the book, right? We just don't look at the book or the content or the pictures of the book. We read that book. അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പെയിന്റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കും, അതിലൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ടങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് മാറുക. പക്ഷെ when we start, just let me share one example. I hope some of you might be knowing Father Henry Nouwen. Father Henry Nouwen ഒരു കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു ഡച്ച് പ്രീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, as far as I remember. അദ്ദേഹം സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്, റഷ്യയില് റെംബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി. ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പേര് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രോഡിഗൽ സൺ എന്നായിരുന്നു. ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ മുൻപിൽ 6 മണിക്കൂർ ഇരുന്നു. 6 മണിക്കൂർ ആ പെയിന്റിങ് റീഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ്, ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം. Sorry, can you just come out of this screen? Sure. ഇനി ഞാനിത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ. I'm sorry. Yeah, I'm expecting some questions from this slide. That's why I just continue to keep it over there. Okay, so I'm just saying that this person, this Father Henry Nouwen, he contemplated with that painting or that icon or that picture for 6 hours, the way we read book, any book. So അങ്ങനെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പെയിന്റിങ്സ്, അത് ഒരു പെയിന്റിംഗ് വ്യൂവേഴ്സിന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കലകൾ ഇഷ്ടമുള്ളവര്, കലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല, പാടുന്നതായാലും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതായാലും. See, in Ethiopian church, I hope some of you might have seen Ethiopian Christians, our sister church, they have dance, they have liturgical dance within the liturgy. So അതെല്ലാം നമ്മളെ ആത്മീയമായി നമ്മളെ കല ബേസിക്കലി, കലയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു. സോ അത് പെയിന്റിംഗ് ആയാലും വരയ്ക്കുന്നതായാലും പാട്ട് പാടുന്നതായാലും നൃത്തമായാലും അതെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, Thank you, Ajay. Yes, you can ask a question. Unmute yourself. Okay. Good. അച്ഛാ, എനിക്ക് ഡൗട്ട്, മറ്റേ ആ പുസ്തകം ഒരു സൈഡ് പിക്ചേഴ്സും ഒരു സൈഡ് വേർഡ്സും കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ? അതെ. അപ്പം ലൈക്ക് അതിനകത്ത് ഇപ്പം വേർഡ്സിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്ലിയർ ആണ്, അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇപ്പം പിക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി ആ ഒരാള് പിക്ചർ കാണുന്ന ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ലൈഫും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും വെച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ ആ പിക്ചേഴ്സ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം ലൈക്ക് അതിപ്പം ബിലീവർ പോലും ആവണമെന്നില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇപ്പം സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ചില ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലോഗ്സ് വെച്ചോണ്ട് അപ്പം ആദ്യമേ പിക്ചർ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ഇല്ല.
വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, പിന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുള്ള ഇല്ല എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പിക്ചേഴ്സ് ഉള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓരോ പേഴ്സണുമായിട്ട് ഭയങ്കര വേരി ചെയ്യുമല്ലോ. അതല്ലേ ഓക്കെ, അതൊരു അപ്പം ലൈക്ക് ഈ ഒരു തീർച്ചയായും. വിഷനെ പറ്റി ഇപ്പം ലൈക്ക് പിക്ചേഴ്സിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഇപ്പം ലൈക്ക് അച്ഛൻ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരാൾ തന്നെ ഇപ്പം പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ തെറ്റായ രീതിയിലൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് ഈ നമ്മളെ തന്നെ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു ഇപ്പം പല പല വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒരു പിക്ചറിലേക്ക് വരുന്നതിനെ പറ്റി അച്ഛന്റെ കമന്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, ഈ പ്രശ്നം, ഈ പല പല വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒരു പിക്ചറിനെ കുറിച്ച് വരുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ നോ അബൌട്ട് സംതിങ് കോൾഡ് സോലാ സ്ക്രിപ്ചറ. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് സോലാ സ്ക്രിപ്ചറ. വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ബിലീഫ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം റിച്ചു പറഞ്ഞതായ സെയിം കാര്യമാണ്. ഒരാൾ ആ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഈ പെയിന്റിങ്സിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പെയിന്റിങ്സ് ആയാലും, അതായത് ചിത്രങ്ങളായാലും, എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനമായാലും, ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായ വചനമായാലും, രണ്ടിലും സഭയെ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു അംബ്രയില നമ്മുടെ മുകളിൽ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ശരിയാകത്തുള്ളൂ. പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പറഞ്ഞത് ഫാക്റ്റാണ്. ഒരു പെയിന്റിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നത് പോലെ അല്ലായിരിക്കും റിച്ചു കാണുന്നത്. പക്ഷെ സെയിം കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഞാൻ കാണുന്നത് പോലെ അല്ലായിരിക്കും റിച്ചു അതിനെ വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതായ ആ ഒരു ഡെലിമയില് we must have the church as the supreme authority of interpreting it. And that's why it is important to have regular sessions like this. And I'm not just talking about icons. For Bible study, നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? Bible study. So there are two different things. We can നമുക്ക് വേദപുസ്തകം വായിക്കാം, നമുക്ക് വേദപുസ്തകം മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ടെനിയച്ചൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. വേദപുസ്തകം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം, പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു സഭയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. എന്നാൽ സഭയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ വ്യൂ പോയിന്റ്. ലൈക്ക് ഫോർ മീ പേഴ്സണലി ഐ സീ പെയിന്റിങ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്ചർ ബോത്ത് ആസ് എ സെയിം തിങ്. അതിങ്ങനെ ആയി വന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ റിച്ചു പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. വേറെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പം കാണിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതല്ല, അർത്ഥപൂർണമായ രീതിയിൽ. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ സെഷനിലും അത് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത്. നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവാറുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്കും അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം നോക്കും. നമുക്ക് അർത്ഥപൂർണമായ രീതിയിൽ ദേവാലയങ്ങൾക്കുള്ളില് ചിത്രങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, പലയിടത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ they will see the scripture and then they will ask the headmaster ഒരു അവരുടെ പാരന്റ്, ഇതെന്താ, ഈ സംഭവം എന്താ? ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് കണ്ടത് ഒരു റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിലാണ്. റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചസിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 14 സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്രോസ് അത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? അതിനകത്ത് 14 സ്റ്റേഷൻസിനെയും കണ്ടുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്, ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്, ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ടീച്ചിങ് അപ്രോച്ചും നമുക്ക്, ഞാൻ റിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ആൻസർ ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഈ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് you all are going to be Sunday school teachers and leaders of the church tomorrow, right? So I just want you all to see things in that manner. I hope, Richu, your answer, thank you. your question was also already answered. Thank you. There is one question from one of the participants. The ultimate goal of life is to achieve theosis, which means to be like Christ. It's not to be like Christ, it's to be like God.
തിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇഫ് ഐ ഹേർഡ് യു റൈറ്റ്, ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. Really, no one knows, basically, I will say. The point is ultimately when Christ said that, today you will be with me in paradise, that is our ultimate aim, to be with him. അത് എത്രമാത്രം പോസിബിൾ ആയിരിക്കും, എത്രമാത്രം അതിൽ ഞാൻ യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് ഡിസ്കസിങ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് അച്ഛ വൈ ഡു വി കോൾ എ ഹോലി ഇന്നസെൻസ് ആസ് ഹോലി ഇന്നസെൻസ്? അല്ലെ, അവര് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ രക്തസാക്ഷികളായി അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു, അവരെന്തിനാ ഹോലി വിളിക്കുന്നത്? അവരൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉത്തരം അതിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്, ആ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ദ പ്രോഫസി വാസ് ഫുൾഫിൽഡ്. Prophecy about what? Prophecy about Christ was fulfilled through the death of, through the killings of holy innocents. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലപ്പം ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെന്റ്, വട്ട് എവർ പോസിബിൾ. അതായിരിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് നോ. ദി അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഇസ് ടു ബി വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്. അത് എത്രമാത്രം പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, ചെയ്യുക എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഗോവണി എപ്പോഴും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ. This just a general question, like when we see these many artworks, most of them, 50% of them are men, right? So not 80%, more than 50%. So is there any? Is it because it was olden times? Men were the maximum in monks, and so that's the reason. No, that is not the real. I'd say, see, some days back, I was personally trying to have, icon videos based on the life of deaconesses, Shema Shnimara in the Orthodox Church, in our church, Shema Shnimara. Palarko the kettillairikka, but we had deaconesses. But when I was searching for icons for deaconesses, I couldn't find icons. And I don't know the reason why. അതിനകത്തൊരു പേട്രിയാർക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഭാവമില്ല. കാരണം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ എസ്പെഷ്യലി women had a very important role in the church. There are many instances where women were the teachers of the great church fathers like St. John Chrysostom or St. Basil, St. Gregory. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ വിമൻസ് ആണ് അവരുടെ ഒരു ചേച്ചിമാർ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവരുടെ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ളവർ. പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ട് ഐക്കൺസിൽ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നില്ല, ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് കാണുന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ, ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഐ അഗ്രി, നമ്മുടെ ഇടയിലില്ല. ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. ദാറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ടു see that Bombay MJOCSM, they released a calendar. ചിലർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ കലണ്ടർ ആണ് മൊത്തം ഫീമെയിൽ വിമൻ സെയിൻസ് ആണ്. അവർ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം ഈ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇറ്റ്സ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ്, ബട്ട് they try to change that whole approach. സോ ആ കലണ്ടറിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഫീമെയിൽ സെയിൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചർച്ച് മദേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There is a book based on the desert mothers. ഡെസേർട്ട് മദേഴ്സിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ട്, ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെസേർട്ട് മദേഴ്സ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് പ്രേ. സർവാധിപതിയും ശിവശക്തനും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഏതൊരു സന്നിധി ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടി വരുവാനും നിന്നെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. കഴിഞ്ഞു പോയ ആഴ്ചകളിലെ ദൈവം ഒരുമിച്ച് വരുവാനും പലയിടത്തുമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവമേ തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നീ തന്നെ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ. സകല കാര്യത്തിലും ദൈവമേ നിന്നിൽ വളരുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം നീ സഹായിക്കുന്നവരാകണമേ. ദൈവമേ MJOCSന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേക സെറാഫിൻ തിരുമേനിയെയും വിവേകച്ഛനെയും തോമസ് സാറിനെയും എല്ലാ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെയും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവർക്ക് ശക്തിയും ജ്ഞാനവും നൽകണമേ ദൈവമേ, സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സഹായിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവമേ നൽകിയ ഈ വർഷത്തെ ഓർത്ത് ദൈവമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർത്ത് ദൈവമേ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തെ ദൈവം പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു.
ആയത് ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ സകല പരിശുദ്ധന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥയിലും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥയിലും പരിശുദ്ധ പരിമലമാർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെ മധ്യസ്ഥയിലും നമ്മൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതിനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ബാറക്കുമോർ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നാം ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പ്രത്യേക എം ജോസഫിന്റെ മേലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവരാകണമേ.